द आस्ट्रेलिया न्यूज़ वैब टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सौण का महीना सब नूं पता है कि जिहड़े माता दे नराते माता दे भगत बड़ी श्रद्धा नाल माता दे दर्शन करन जांदे आ। ते जे आपां गल करिए हुशियारपुर तो माँ चिंतपूर्णी दरबार नूं जांदे हाईवे दी नैशनल हाईवे दी, तो उहदी हालत तुसीं खुद देख सकते हो। प्रशासन बिल्कुल जिहड़ा कुंभकानी नींद सुत्ता रहा। पहलां भी इत्थे काफ़ी जिहड़े आ दुर्घटनावां हुंदियां रहीआं आ ते पिंड वासी दसदे आ भी कोई ना कोई इत्थे जिहड़ा एक्सीडेंट होया रहिंदा ते ओह खुद आके जिहड़े चकदे आ उहनां नूं। ते हुण आपां जे गल करिए तां नरातिਆਂ नूं दिन 4 होर ने। पूरे पंजाब तो माता दे भगत आल ओवर इंडिया तो जिहड़े आ इसे रस्ते थाणी जिहड़े ओह माता दे दरबार पहुँचते आ। प्रशासन कुंभकानी नींद सुत्ता रहा, पर एक कहावत इत्थे जरूर सच हुई आ भी बेड़े आई जन ते बिन्नो कुड़ी दे कन्न। एक दो दिन पहला जिहड़ा देखा गया भी कुछ सड़क के उत्ते पैच वर्क किया गया आ। मैं कैमरामैन जतिंदर प्रिंस जी नूं कहूँगा भी वो एक दिखाउण जिहड़ा पैच वर्क आ, पर वो पैच वर्क भी इदां दा आ भी जिहड़ा बिल्कुल वो जिहड़ा आ खिलरिया होया नज़र आऊगा तुहानूं। ते प्रशासन वालों ते सरकार दे नुमाइंदिਆਂ वालों जनता नूं सुविधावां देण दे दावे तां कीते जांदे आ, पर उन्हां उत्ते किन्ना क प्रशासन ते सरकार खरा उतरदी है तुहाडे सामने आ। तुसीं खुद देख सकते हो रोड की हालत कितनी खराब आ। 2 दिन पहलां लाए जिहड़े पैच आ बिल्कुल तुसीं देख सकते हो कि वो जिहड़ी उहदी बजरी बिल्कुल खिलरी पई है इस टाइम। साउण दे मेलिਆਂ ਦੀ जे आपां गल करिए तां प्रशासन वालों हले तक कोई उहदा प्रबंध नहीं किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने तो हदायत जारी कर दित्तियां भी जिहड़े भगत दर्शन कर सकते हैं माता दे आके, ते ना तो लंगर लगाए जाणगे किते ते ना ही जिहड़ा आ प्रसाद चढ़ाउण दी आग्या दित्ती गई है। ते हुशियारपुर प्रशासन की जिहड़ी आ कुंभकानी नींद हजे भी नहीं खुली। हुशियारपुर प्रशासन वालों हजे तक कोई भी जिहड़ा हदायत जारी नहीं कीतियां गईयां। ते अलग अलग जिहड़ियां लंगर कमेटियां आ उन्होंने भी ये जानने की कोशिश की है कि की सानू जिहड़ा लंगर लाउण दी आग्या मिलेगी या नहीं। उन्हां नाल भी असीं गलबात करांगे भी प्रशासन वालों उन्होंने की कहा गया फिलहाल तक, क्योंकि हजे तक कोई हदायत जिहड़ियां जारी नहीं कीतियां गईयां। मेले दे विच बड़े शरधा नाल बड़े चाਅ नाल भगत आउंदे आ ते हर साल तो उन्होंने लंगर जिहड़े अलग अलग तरह के जिहड़े लंगर मिलते आ संस्थावां वालों जिहड़े लाए जाते आ। पर इस बार जदों ये लंगर नहीं लाए जाने तो हिमाचल दे विच जिहड़े ढाबे या रेस्टोरेंट ने वो भगतां दी जेब दे उत्ते सीधा डाका मारनगे। ते सानू सुनन विच भी आया। आपका नाम क्या है? शिवरतन चौहान। शिवरतन चौहान जी, कितने साल से आप यहाँ आ रहे हो? 5 साल से। तो कोरोना के दौरान जो इस बार भी आपने देखा है कि यहाँ रौनक भी कम है और लंगर भी नहीं लगे हैं, तो प्रशासन ने उसकी अनुमति भी नहीं दी है। तो आपको कैसा लग रहा है इस बार? इस बार तो बहुत हर साल से माने कि 2 साल कोरोना के बाद के छोड़ दीजिए तो हर साल अगला बार बात आए हैं। उसके बाद यहाँ पे मज़ा नहीं। कारोबार के भी जो यहाँ के आदमी हैं उनका श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो आ नहीं पाते हैं, इनका भी बुरा हाल ही है। माथा तो अच्छे से टेका, माथा के लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। बंदे नारियल भी चढ़ा रहे थे। अपना जो वहाँ के पुजारी लोग होते हैं जो श्रद्धापूर्वक ठीक ठाक वहाँ मंदिर में ठीक है, भीड़ भाड़ा का नहीं है। वो मज़ा नहीं रह गया, नहीं रह गया वो जी। सर ये आपका क्या नाम है? विनोद चौहान। विनोद चौहान जी, कोरोना से पहले जब आप मेले में आते थे तो जहाँ कितनी रौनकें होती थी, लंगर लगते थे, सारा कुछ था, पर लास्ट ईयर भी और इस बार भी ये रौनकें देखने को नहीं मिल रही हैं। तो आपको कैसा अब लग रहा है? देखिए, लग तो कोई ज़्यादा नहीं रहा है क्योंकि माता का श्रद्धा है, माता का श्रद्धा के लिए आते हैं हम लोग। बाकी जब लंगर लुंगर लगता है तो वहाँ पे हम लोग समय बिताते हैं लंगर का प्रसाद चखने के लिए कि माता का प्रसाद मिलेगा, तो ये अच्छा लगता था। इस वजह से हम लोग और ज़्यादा आते थे। पर ये 2 साल से तो ऐसा सुविधा कुछ है नहीं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इस करके भीड़ भड़का का माहौल उन्होंने बनाने का अनुमति नहीं दी। प्रशासन की तरफ से कोई तंग परेशान तो नहीं किया जा रहा? जी नहीं सर, आज तक तो अभी तक तो मतलब 5 दिन से हम लोग आतरा पे हैं, तो कहीं जगह पे प्रशासन का कोई दबाव कोई मतलब कि वो नहीं था। पहले जैसे लंगर मिल जाते थे खाने के लिए, तो आप कितने दिन से चले होंगे वहाँ से, तो लंगर कहीं ना कहीं तो खाना ही है। हाँ जी, आगे तो कहीं लंगर नहीं है।
तो ढाबे वगैरह में जाते हैं तो उसमें रेट ज़्यादा तो नहीं लिए जा रहे? ज़्यादा तो रेट मान के चलिए तो पहाड़ी क्षेत्र के अनुसार से 10-20 ज़्यादा लेते हैं, बाकी तो खाने का हिसाब किताब ठीक ही है। कितना रेट ले रहे हैं एक थाली का खाने का? अगर हम साधारण खाना खाएं, दाल रोटी सब्जी, तो 80 रुपये का प्लेट लेते हैं, कहीं पे 90 का भी लेते हैं, कहीं पे 100 का भी लेते हैं। तो पहले लंगर मिल जाता था, अलग अलग तरह के लंगर होते थे, तो उसमें मज़ा भी रहता था। तो अब तो इस बार तो खर्चा भी बढ़ गया होगा, ऊपर से काम कम है। बिल्कुल बिल्कुल, खर्चा तो बढ़ा है जनाब, खर्चा बढ़ा है। कहीं पे उस समय में हो जाता था 2000 में, इस समय में 3000 लगा, क्योंकि कोई वो व्यवस्था नहीं था खाने वगैरह का। द स्टाइलर न्यूज़ की टीम इस टाइम पंजाब हिमाचल बॉर्डर के उत्ते मौजूद है। साउण के महीने साउण के मेलिਆਂ ਵਿੱਚ जिथे इस रोड ते पूरी रौनक ਹੁੰਦੀ है ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਨੁਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੱਲੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਭੰਗ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਿੰਡਾ ਦੇਵੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿਰਫ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਚ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਬ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਮਈਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨਰਾਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮਈਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਤੇਰੇ ਸ਼੍ਰੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ, ਸਕੂਟਰ 'ਤੇ, ਮੁੰਡੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਔਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਸੌਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ 150 ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਸੌਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 400-500 ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਉਹਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲੋਂ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਲਈ ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤਾਂ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੰਗਰ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਤਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਠਹਿਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਈਦਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਫੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਹਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਰਾਏ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਨਰਾਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਹੁਣ? ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਭਾਰਤੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਮਹਾਬਿੜ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸੀ। ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਔਰ ਜੀਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਿਰਕੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਨਿੰਦਨੀਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਲੱਗੂਗਾ ਔਰ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਲੰਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਯਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਆ ਤੇ 1-2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਪੈਚ ਵਰਕ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਜਰਬਾਗ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਸੀਟੀ ਮਿਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਆ, ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਦਮਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਸੜਕ ਦਾ ਹਾਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੜਾ ਔਰ ਬਜਰੀ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਪਈ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਸਖਤ ਨਿਯਮ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਲਣਾ ਹੋਏਗੀ। ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਸਭ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦ ਸਟੈਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।